بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام دعا اور دوا کے آج کے شمارے کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان گوہر رسول، اور آپ یہ پروگرام میرے ساتھ براہ راست لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے دعاؤں کے سلسلے میں ان کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا کی ضرورت تو ہر وقت ہوتی ہے، لیکن آج کل کے پرفتن دور، تباہ کن سانحوں اور مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ سے دعا کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ دعا کے فوائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرض عبادات میں بھی دعا کو فرض یا مستحب قرار دیا ہے۔ جب انسان کسی مشکل یا مصیبت کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے تو دعا کے ذریعے ہی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے حیدرآباد کے اسٹوڈیو موجود ہیں سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد۔ آئیے مل کر ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، پروگرام میں تشریف لائے۔ شروعات میں ایک کالر کو بھی شامل کر لیں، دیکھیں لائن پہ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کون صاحب کہاں سے؟ جی ہم بہار سے بول رہے ہیں، ممتاز عالم نام ہوا ہے۔ ممتاز صاحب فرمائیے، کیا مسئلہ آپ کا؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ 25 سنہ نام ہے، امتحان دی ہوئی ہے، کامیابی کے لیے دعا کی درخواست ہے، اور جو بھی میرا کام ہے آسان ہو جائے۔ ہم تو برابر پروگرام آپ لوگ کا دیکھتے ہیں، بالکل شکریہ، بہت آپ اچھا کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں آپ۔ اللہ جزاک اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، آمین، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب سے پوچھیے کہ بچی ہماری امتحان میں کامیاب ہو جائے، دعا کر دیں۔ ثنا فاطمی نام ہے۔ جی بالکل، ممتاز صاحب آپ کی آواز مفتی صاحب برابر سن رہے ہیں ہم۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ نماز پڑھنا ہی کرتی ہے، ہم سبھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بچی بسم تھوڑا اللہ پڑھائی الرحمن کرتی ہے نماز الرحیم۔ پڑھ۔ جی الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بچی کے امتحان میں کامیابی کے لیے جن طریقوں سے کوشش کرنی چاہیے، برابر بچی کوشش کرتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اس طرح 21 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھتی رہے، بطور خاص جب پڑھائی کر رہی ہو یا امتحان کے لیے جا رہی ہو، اس وقت 21 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات سے امید بھی رکھیں، کوشش بھی جاری رکھیں۔ بالکل ناظرین، فون نمبرات میں دہرا دوں ایک بار، 180041922154 اور 9989974324۔ فون کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے بات کرتے وقت برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیجیے گا۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، فرمائیے۔ ہاں ارے ہم کوئی بھی منت یا کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو پورا نہیں ہوتا۔ جودھ پور راجستھان سے بول رہا ہوں ایسا۔ کوئی بھی کام آپ کا پورا نہیں ہوتا ہے، کام میں رکاوٹ ہے بہت زیادہ۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، شکریہ۔ آپ کے کام میں اگر رکاوٹ آ رہی ہو تو اس کے لیے آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اپنی کوشش کو مسلسل جاری رکھیں، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بھرپور مقدور بھر کوشش کرتے ہوئے آپ روزانہ 101 مرتبہ یا کافی المہمات پڑھیں، یا کافی المہمات، یا کافی المہمات۔ اس طرح روزانہ ایک تسبیح پڑھیں، اس پر ایک زائد مرتبہ 101 مرتبہ اس طرح پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کے کام میں کامیابی آپ کو حاصل ہوگی۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں دلی سے بول رہا ہوں۔ فرمائیے۔ جی میں بچے کے بارے میں بات کرنی ہے، میرا فرمائیے۔ نہیں اس کے بارے میں، وہ لڑکا میں نے اس کو پڑھایا لکھایا، انجینئر بنایا، اور شروع سے ہی وہ الگ ہو گیا۔ اس کے بارے میں
उसको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहिए ना, जो शादी भी कर दी, उसका जो सब कुछ कर दिया, अब वो हमसे मतलब नहीं रखता वो। जी मुफ्ती साहब क्या फरमाएंगे इनके बारे में? लड़का अगर वालिदैन की नाफरमानी करता है, वालिदैन की देखभाल नहीं करता, तो ये उसकी बदबख्ती की अलामत है। सआदतमंद बच्चा वही होता है जो अपने वालिदैन की खिदमत करता है, उनकी इताअत और फरमाबरदारी करता है और ज़रूरत के वक्त ख़ास तौर पर बुढ़ापे में उनके काम आता है। ये तो बात हो गई लड़के की, उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन जहाँ तक बात जायदाद में हिस्से की है, तो बच्चा चूँकि आपका ही बच्चा है, इस वजह से जायदाद से अगर आप उसको बेदखल कर देते हैं तो भी शरीयत में उसको बेदखल समझा नहीं जाता। शरीयत मुतहरा जिन जिन रिश्तेदारों को वारिस करार देती है, उन रिश्तेदारों को लाजमी तौर पर हिस्सा मिलता है, चाहे साहिब जायदाद अपने इंतकाल के बाद जो भी वसीयत करके इंतकाल कर जाए, चाहे वो बेदखल करार दे या कुछ भी करे, लेकिन हिस्सा उसको लाजमी तौर पर मिलने वाला है। लिहाजा यहाँ पर बच्चे को ही नसीहत की जाएगी कि वो वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करे, उनके एहतराम का पूरा पूरा, उनकी ज़रूरतों का पूरा पूरा ख्याल रखे। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। हम आपसे बोल रहे हैं मैमुना। जी फरमाइए। 3 बच्चे हैं और 1 लड़की 2 लड़के। जी। एक का अरसलान नाम है, एक का अरकान नाम है और एक का खुशी। इनके मायने जानना है। उसके अलावा और कोई मसला आपका? हाँ, और हमारे शौहर का काम बहुत रुकावट होती है, काम नहीं चलता। चले, शौहर के काम में बहुत रुकावट है, इसके लिए आपको ज़रूर दुआ बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन नाम के मानी आप लोकल किसी मुफ्ती साहब से या इंटरनेट पर देख के पूछ लीजिएगा। शुक्रिया। जी मौलाना साहब। काम में जो रुकावट पैदा हो रही है, उसके लिए नमाज़ों का एहतमाम करने की ज़रूरत है। होता यह है कि नमाज़ों में गफलत की जाती है और फिर जब बेबरकती होती है तो हम फ़िक्रमंद हो जाते हैं। नमाज़ों का एहतमाम करें और सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को सारे घर वाले पाबंदी से पढ़ते रहें। खुद शौहर भी पढ़े, बीवी भी पढ़े और बच्चे जो बड़े हैं पढ़ सकते हैं, बच्चों को भी ये सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ने के लिए बताएं। जी नाज़रीन, नाम का मानी हम यूं अवॉइड करते हैं कि नाम जो है इंसान को एकदम सामने से अगर बता दे तो उसमें हिज्जा भी होता है, इमला भी होता है, प्रोनाउंसिएशन भी होता है। अब हमें ये भी नहीं पता कि आपका नाम रे काफ है कि रे काफ है या अरकान है कि अरकान है, जो भी है, जो भी नाम हो आपका, तो बेहतर ये होता है, क्योंकि मुफ्ती साहबान जो प्रोग्राम में आते हैं उन्होंने मना किया है कि नाम अक्सर लिख के ही होता है जो देखा जाता है, और गलत नाम सुन के गलत मतलब हम लोग नहीं बताना चाहते हैं। तो बेहतर ये हो कि इंसान आमने सामने किसी मुफ्ती साहब से, आलिम से नाम के मानी और ख्वाब की ताबीर वगैरह मालूम कर ले। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब, कहाँ से? हम सिराज से बात कर रहे हैं। फरमाइए, क्या मसला आपका? हेलो जी फरमाइए। सिराज से बात कर रहे हैं। अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए आप। हेलो जी फरमाइए। जी साहब, आपका क्या जनाब, फरमाइए आपका मसला क्या है? आप टीवी की आवाज अगर बंद नहीं करेंगे तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही हम तक। हमें अफसोस इनसे हम बात नहीं कर पाएंगे अभी। नाज़रीन, गुजारिश है कि टीवी की आवाज बंद करके हमसे कॉल करें। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। दुआ पूछनी है, कर्जा हो रहा है। कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? मुजफ्फरनगर से बात कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से बात कर रहे हैं। कर्जा बहुत हो गया आपके ऊपर, ठीक है जी मुफ्ती साहब। कर्ज से नजात के लिए ये दुआ ताक अदद में 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ग़लइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल।
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ग़लइद दैनी व ग़लबतिर रिजाल। इस तरह जब भी दुआ करें उस वक्त 5 मरतबा या 7 मरतबा इसको ताक अदद में पढ़ते रहें। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाजरीन, आप टीवी की आवाज़ बंद करके हमसे बात करें, उसके बाद टीवी पर ही आप अपना जवाब सुन लीजिएगा। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए, कौन साहब, कहाँ से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिमाचल प्रदेश ताजगांव से बोल रहे हैं सर। एक सवाल था कि मैं काम करता हूँ, बरकत नहीं होती है, तो काम में बरकत नहीं है, और बस यही परेशानी है सर। हिमाचल में कहाँ से बोल रहे हैं आप? शिमला जिला। शिमला से, ठीक है, शुक्रिया। सोचते कुछ और तो होता है कुछ और। घर में खैर व बरकत के लिए और तिजारत और कारोबार में खैर व बरकत के लिए आप नमाज़ों का एहतमाम लाजमी तौर पर करें और क़ुरान करीम की तिलावत भी करें। ये दोनों काम आपको भी करने हैं और आपके अफराद खाना को भी। इसके साथ साथ या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या सलाम, इस तरह रोज़ाना 101 मरतबा पढ़ते रहें। या रज़्ज़ाक़ु या वहाबु या सलाम, इसको 101 बार पढ़ें। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वो 1 लाख रुपए आने का है मेरे को। आप मोहतरमा अपना मसला दोबारा दोहराइए। जी, मेरे 1 लाख रुपए आने का है। वो एक पेपर नहीं मिल रहा गवर्नमेंट से। अगर वो पेपर मिल गया तो मेरे को 1 लाख रुपए मिल जाते। मैं रोजाना अच्छा कोशिश करूँ, 3 लाख 3,000 4,000 भी दिया मैं, जल्दी पेपर निकलना बोल के। अभी तक कुछ भी निकला, बहुत परेशान। अच्छा, आपकी कोई रकम जो है गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है, वो अभी तक आपको मिल नहीं रही है, ठीक है? जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, जी, शुक्रिया। यही पढ़ूँ मैं वजीफा? बताएंगे, इसके मुफ्ती साहब लिए बताएंगे आप आप वजीफा। जो सही तरीके से आप कोशिश कर रहे हैं उस कोशिश को सही तरीके से जारी रखें और साथ साथ या काफ़ियल मुहिम्मात रोज़ाना 21 मरतबा पढ़ें। या काफ़ियल मुहिम्मात, या काफ़ियल मुहिम्मात, इस तरह पढ़ें और इस वजीफ़े के शुरू में और आखिर में 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, फरमाइए। हेलो जी फरमाइए, कौन साहब है, कहाँ से? शायद आपकी बात कहीं और भी हो रही है। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कौन साहब, कहाँ से? जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। फरमाइए। ऐसा लगता है कि जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं तो प्रॉपर्टी का वैसे नुकसान होता रहता है। अच्छा, कि किसी ने कुछ कर दिया है या वैसे ही है, हमारी लड़की है, मामला है, क्या मामला है? जब में भी कमी आ रही है और उस औरत में कमी आ रही है। ठीक है। मतलब ये किसी ने करा दिया है या इस सिलसिले में आप अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा रखें और दूसरे जो आपको ख़यालात पैदा हो रहे हैं उसको बिल्कुल जहन से निकाल डालें और साथ साथ ये वजीफ़ा रोज़ाना 51 मरतबा पढ़े। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, ये कुरान करीम की आयत करीमा है और इसका बहुत बड़ा असर होता है। किसी भी किस्म की कोई ऐसी बात हो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही, इस तरह रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ें। जी, एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन साहब है, कहाँ से? जी, जयपुर से बोल रहे हैं। फरमाइए। जी सर, हमारे यहाँ पर ना 1 साल पहले ना घर में चोरी हो गई थी 15 लाख की। 1 साल पहले चोरी हो गई थी? जी जी। तो उसका पता नहीं लगा, माल चोरी हुआ था, मार्केट का माल था। अच्छा, तो अब यही मसला है कि मतलब मसला क्या है एग्जैक्टली? मसला कि पता करवाना है आपको, पता करना चाह रही हैं, क्या करें? पता करना है कि किसने चोरी की थी। माल मार्केट का है तो मार्केट में वैल्यू खराब हो रही है, मार्केट में माल लौटाना है। ठीक है जी, मौलाना साहब क्या फरमाएंगे इसके बारे में? चोरी होने के फ़ौरन बाद अगर
بتایا جائے اور اس کے کچھ وظائف بھی ہیں، اگر پڑھے جائیں تو بہت ممکن ہوتا ہے کہ وہ چیز واپس لوٹ جائے فوراً بعد اگر عمل کیا جائے، لیکن کافی وقت ہو چکا ہے، 1 سال کا عرصہ بتا رہی ہیں، تو اب آپ اپنے طور پر کوشش بھی کریں اور ساتھ ساتھ انہ علی رجعہ لقادر پڑھتی رہیں، روزانہ 21 مرتبہ یا 51 مرتبہ حسب سہولت انہ علی رجعہ لقادر پڑھتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ چیز جو آپ کی گئی ہوئی ہے، جیسے کہ 15 لاکھ کا مال گیا آپ نے بتایا، وہ واپس لوٹے یا پھر اس کا کوئی نعم البدل آپ کو مل جائے، اس کی نیت سے آپ اس کو پڑھتی رہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ، کہاں سے؟ میرا نام تحسین تاج ہے، بنگلور سے بات کر رہی ہوں۔ فرمائیے۔ میں بہت بیمار رہتی ہوں، ابھی 10 سال سے تو بیمار ہی رہتی ہوں، ابھی تو بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کی رپورٹ تو نارمل ہی آتی ہے میری، گھر میں برکت نہیں ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ بیمار کس طرح کی بیماری ہے؟ بیمار بولے تو ابھی آرام سے ایسے ہی اچھی بیٹھی ہوں، اچانک سے کان درد ہوا، اس کا آپریشن، اچانک سے پیٹ کا درد ہوا، اس کا امیڈیٹ آپریشن کرنے کے لیے بولتے ہیں، ایک سے دوسری جگہ دکھائیں تو کچھ بھی نہیں نارمل ہے، گانٹھی ہوتی ہے، گانٹھی ہے بول کے 2-3 جگہ اسکیننگ میں سبھی دکھتا ہے، اور ایک جگہ جاؤں تو کچھ بھی نہیں، پورا کلین ہے، ایسا بولتے ہیں ڈاکٹر۔ بالکل سمجھ گیا آپ کا مسئلہ۔ ہیلو جی بہت بیمار رہتی ہوں میں۔ جی بالکل، آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ آپ اس کے لیے صحیح علاج معالجے کے سلسلے میں صحیح آپ مقام پر صحیح ڈاکٹر سے رجوع ہوں، اور جو شبہ آپ کو ہو رہا ہے، شبہ پیدا ہونے کے بعد بھی آدمی نفسیاتی طور پر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو بالکل آپ ختم کر دیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، فائدہ ہوگا تو اللہ ہی فائدہ پہنچانے والا ہے، نقصان ہو تو اللہ ہی نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس طرح اگر آپ سوچتے ہیں تو اگر ایسی کوئی بات بھی ہے تو اس کے اثرات بالکل ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ آیت کریمہ پڑھتی رہیں روزانہ 101 مرتبہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس طرح آپ روزانہ 101 مرتبہ پڑھتی رہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ اللہ جی کون، کہاں سے؟ ناظرین یہ براہ راست پروگرام ہے، فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، اور جب آپ کی کال لگ جاتی ہے تو تھوڑا سا آپ کو صبر بھی کرنا ہوگا جب تک آپ کی بات مفتی صاحب سے ہو جائے، اور بھی کالرز لائن پر موجود ہوتے ہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ بات کریں شارق محترمہ آپ کی بات پروگرام دعا اور دوا میں ہو رہی ہے، فرمائیں کیا مسئلہ آپ کا؟ جلدی چلیں جی، یہ کہیں اور بات کر رہی ہیں اپنے گھر میں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ ہاں پورا سے بول رہے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ ذرا بٹن خراب ہے، سنو نا۔ جی فرمائیے۔ ہلو، 16,000 کا چیک گم ہو گیا ہے، کیا پڑھنا چاہیے؟ 16,000 کا کیا گم ہو گیا؟ کیک؟ چیک، ٹھیک ہے۔ چیک گم ہو گیا ہے، وہ گھر میں رکھا ہے کہ باہر گر گیا ہے؟ کب غائب ہو گیا؟ کب ہو گیا؟ 3-4 مہینے ہو گئے۔ 3-4 مہینے ہو گئے، تو اس کو ٹھیک ہے مفتی صاحب بتائیں گے۔ جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ کوئی چیز اگر گم ہو جائے تو فوراً اس کا تدارک کیا جائے وظیفہ پڑھنے کے لیے اور ڈھونڈنے کے لیے، تو بہت ممکن ہوتا ہے کہ وہ مل جائے۔ پھر بھی آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، انہ علی رجعہ لقادر، انہ علی رجعہ لقادر، اس طرح جب بھی پڑھیں طاق عدد میں پڑھتے رہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب ہے، کہاں سے؟ ہم اورنگ آباد سے بات کر رہے ہیں۔ فرمائیے۔ اور ہاں
वो हमको मस्जिद का घर किराए पे देंगे बोले, तो अभी तक नहीं मिल रहा है, और दे रहे नहीं मस्जिद का घर। हाँ। मुझे आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? मस्जिद का घर जो मिल रहा है किराए पे देंगे बोल रहे हैं, पर अभी तक नहीं मिल रहा है हमको, देंगे और कुछ नहीं। मतलब आपको किराए के लिए घर चाहिए, आपको घर नहीं मिल रहा है किराए के लिए? हाँ, मस्जिद का मस्जिद का मतलब? मस्जिद का घर किराए पे देते ना। तो मुंह नहीं मिल रहा। हाँ हाँ, दूसरा मसला है कि हमारा फ्लैट है वो बिकना है, वो भी नहीं बिक रहा। ठीक है जी। हाँ। रिहाइश के लिए आपको जो घर चाहिए तो उसकी कोशिश आप करें, साथ साथ ये दुआ पढ़ें, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना, वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। इस तरह आप 21 मरतबा रोज़ाना या 51 मरतबा रोज़ाना इसको पढ़ती रहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी रखें कि अल्लाह ताला कुछ बेहतर इंतज़ाम करेगा। और घर प्लॉट बेचने के लिए क्या दुआ है? प्लॉट बेचने के लिए वो या काफियल मुहिम्मात पढ़ें, या काफियल मुहिम्मात, या काफियल मुहिम्मात, इसको 21 मरतबा या 51 मरतबा पढ़ें रोजाना। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन, कहाँ से? हम बैंगलोर से बात कर रहे हैं। फरमाइए। मेरा मसला ये था कि फजर में उठने के लिए नियत करते। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ, वही फजर के नमाज के लिए नियत करके सोचता हूँ, मगर फजर की नमाज बाजमात नहीं मिलती है, तो इसके लिए वजीफा बताएं। आप फजर की नमाज की ये नियत करके सोते हैं कि आप फजर की नमाज बाजमात पढ़ेंगे, लेकिन आपको जमात नहीं मिलती है, सोते रहते हैं। जी हाँ, वही है। और एक मसला है जी। ये जी, उसके लिए बहुत सारे मुसलमान भाई से मैंने सुना है कि अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। हाँ, उसका मतलब ये है कि मैंने सुना है उसका मतलब तुम पर मौत लानत हो करके सुना है मैंने। तो इसका सही मतलब अस्सलाम वालेकुम का मतलब है तुम पर सलामत है जी ना? तो वही आप हजरत से थोड़ा सुनना चाहता था, तो ये क्या है? ठीक है, बिल्कुल जरूर जवाब देंगे आपको। शुक्रिया। फजर की नमाज जमात के साथ अदा करने के लिए आप नमाजों में और रात में सोते वक्त भी इस दुआ को पढ़ते रहें। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इस दुआ को आप नमाजों में भी पढ़ते रहें और रात में सोने से पहले भी पढ़ लिया करें। और दूसरा जो मसला आपका है सलाम के बारे में, कि सलाम करने का जो सही तरीक़ा है वो अल्फाज का पूरा प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बजाय अगर कोई शख्स लाम को अदा न करके, सलाम में जो लाम है, सीन के बाद जो लाम हम अदा कर रहे हैं उसको अदा करे बगैर अगर अस्सलामु अलैकुम कहता है तो उसका मतलब है कि तुम पर मौत आ जाए। इसके अलावा अस्सलामु अलैकुम के अलावा और अगर दूसरे अल्फाज गलती से अदा हो जाते हैं, जैसे कि लोग सलाम अलैकुम बोल देते हैं, मीम अदा नहीं करते, या शुरू में जो अलिफ लगाना है वो नहीं लगाते, तो इसकी वजह से मौत के माना नहीं आते। लेकिन आम लोगों में इस तरह की बात चलती है कि अलग अलग गलतियों की वजह से अलग अलग तुम पर बर्बादी आ जाए, तुम खराब हो जाओ, तुम तबाह ताराज हो जाओ, इस तरह का मतलब निकलता है, बताया जाता है। ये कोई सही बात नहीं है। लेकिन हमको सलाम करते वक्त सही अदायगी के साथ करना है, क्योंकि सलाम भी एक किस्म की दुआ है। जब दुआ कर रहे हैं तो दुआ में प्रोनाउंसिएशन का, तलफ़ुज़ का बड़ा दखल है। जैसा हम ज़बान से कहेंगे उसका वैसा कुछ न कुछ मतलब निकलेगा। कोशिश यही करना है कि सही तौर पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू पूरी अदायगी के साथ दुरुस्त तरीके से कहा जाए। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? हम कानपुर से बोल रहे हैं। फरमाइए। मेरा बड़ा लड़का है जी। आपने शादी कर लिया है,
हैदराबाद में वहीं घर बनवा लिया, मना किया। अब वो न आता है, न जाता है, न फोन करता है, न कोई मतलब है। उसको हम ये चाहते हैं कि कम से कम मोहब्बत से फोन में बात तो करे, आवे तो उसका दीदार तो देखे। अभी हम हज करने गए थे, वो आया था 2 घंटे के लिए, अब फिर आए हैं, इतना बुला रहे हैं, नहीं आ रहा है। अब कोई बात भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या है ना। जी जी समझ गया आपका मसला। बेटा आपका आपसे दूर रहता है, शादी के बाद अलग हो गया है और आप चाहती हैं कि वो मतलब कम से कम ताल्लुकात बरकरार रखे। जी ये बहुत ही अफसोस की बात है कि माँ को बेटे से मिलने की ख्वाहिश, तमन्ना और वजीफ़ा लेने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे बेटे को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है और वालिदा की खिदमत होनी चाहिए। वैसे तो वालिदा को अपने साथ रखना चाहिए, खैर वो ना हो सके कोई बात नहीं है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वालिदा के पास आता रहे, मुलाकात करता रहे। इसके लिए भी माँ को तमन्ना करना या वजीफ़ा लेने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही उस बेटे के लिए और इस मुआशरे के लिए अफसोस की बात है। बहन साहिबा हमारी जो खातून हैं उनके लिए वजीफ़ा ये है कि वो इस नीयत से रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ इसको पढ़ें। इसके साथ साथ या काफ़ियल मुहिम्मात या काफ़ियल मुहिम्मात भी पढ़ते रहें। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुफ्ती साहब को सलाम वालेकुम। फरमाइए क्या मसला आपका जनाब? जी वो हमारा तो मसला है। जी फरमाइए जनाब, मुफ्ती साहब सुन रहे हैं आपको। और हमारी बहन का बच्चा है, उसको मुलायक है। वो क्या है बहन के बच्चा? मुलायक है, उनको मुलायक है। मुलायक। अच्छा कोई बीमारी है, ठीक है। हाँ और हमको वो कुछ कर्ज देना है हमारे को। जी ठीक है, और आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा है, कर्ज की अदायगी के लिए। ठीक है शुक्रिया। कर्ज से नजात के लिए आप ये दुआ पढ़ते रहें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़लइद दैनी व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़लइद दैनी व क़हरिर रिजाल। इसको रोज़ाना 11 या 21 मरतबा पढ़ते रहें। और बच्चे को जो आप बीमारी बता रहे हैं उस बीमारी से नजात के लिए या शाफ़ी या काफ़ी या सलाम इस तरह बच्चे को रोज़ाना 121 मरतबा पढ़ने के लिए बताइए। और इसके शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा या 5 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लें। जी हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? मेरा नाम मुस्कान है, धनबाद से बोल रही हूँ। फरमाइए। मेरे 2 सवाल है। जी मेरा एक सवाल ये है कि मेरा आने मुस्कान आपकी आवाज ही नहीं आ रही हमको। आप शायद टीवी की आवाज आपकी ऑन है। मुझे बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुस्कान आप कोशिश ये करें कि आप दोबारा फ़ोन करें और जब हमसे बात करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। नाज़रीन आप सबके लिए है कि जब भी हमसे बात करें तो टीवी की आवाज़ बराए मेहरबानी बंद कर दें। नाज़रीन बराह रास्त प्रोग्राम है, फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं 18004192 154 और 9989974324। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके मुफ्ती सैयद वाहिद अली साहब से उनकी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। लाइन पर एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी नाज़रीन, दुआ मौजूदा और पेश आमदा मसाइब के लिए बेहतरीन इक्सीर है। दुआ मांगने की हर वक्त तरगीब दिलाई गई है, आप चाहे मुश्किलात में हो, परेशानी में हो। जी कौन लाइन पे मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
देखिए हम ये 1 महीने से कोशिश कर रहे, शायद मदरसे से फोन नहीं लगेगा क्या? कितना आपसे बहुत कुछ सवाल पूछनी थी हमको कुरान शरीफ के बारे में, नमाज। बिल्कुल, आज आपका फोन लग गया, बहुत खैर मकदम। पूछिए पूछिए पूछिए। नहीं मतलब ऐसा है ना, अभी हम अचानक लग गए, अभी हम भूल गए, इंशाल्लाह हो सकता हम कल डाल रहे हैं आपको, ठीक है? हम बहुत कुछ लिखे, हम भूल जा रहे, बहुत कुछ लिख के रखे थे हमने, हम पता नहीं से अचानक अभी लग गया था, हमको समझ में नहीं आपसे क्या पूछे क्या नहीं पूछे लगे, हम लिखे रहे। इंशाल्लाह कल हम आपसे फिर बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नहीं मतलब ऐसा ना, ये मैं से बहुत जी। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन सा है, कहाँ से? मैं गौस से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। हाँ, और ये सजदा सहू का तरीका जानना है। ठीक है। और जो अभी मुफ्ती साहब ने बताया अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल दैनी, उसके आगे का जो है वो जो कर्जदारी की निजात के लिए। ठीक है। और एक मिनट और एक वो जो 15वें पारे में रब्बी अदखिलनी के बाद वो आयत थोड़ा मुफ्ती साहब को पढ़ने के लिए बोले। सजदे सहू 15वें पारे में दूसरा मसला क्या था? कर्ज की निजात के लिए जो दुआ बताई थी। ठीक है, वैसे आपको जरूर बताएंगे। जी मौलाना साहब। कर्ज की नजात के लिए, कर्ज से नजात के लिए ये दुआ बताई गई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़लइद दैनी व क़हरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़लइद दैनी व क़हरिर रिजाल। ज़लइद दैनी में ज़ाद है, मिन ज़लइद दैनी ज़ाद लाम आइन। और 15वें पारे की जो आयत करीमा उन्होंने पूछी है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और सजदे सहू का तरीक़ा ये है कि अगर नमाज में कोई ऐसी गलती हो जाए जिसकी वजह से सजदे सहू वाजिब हो जाता है, जैसे कि ताख़ीर रुकुन हो या तकरार रुकुन हो या तर्क वाजिब हो या तकरार वाजिब हो, तो ऐसी सूरतों में सजदे सहू वाजिब होता है। उसका तरीक़ा ये है कि नमाज के आखिरी क़ायदे में, यानी अगर 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हों तो चौथी रकात के क़ायदे में, 2 रकात वाली या 3 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहे हों तो आखिरी रकात के क़ायदे में बैठ जाएं। बैठ कर जैसा मामूल के मुताबिक अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु पढ़ते हैं, उसी तरह अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ लें। पढ़ कर सीधी जानिब एक सलाम फेरें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर 2 सजदे करें, अल्लाहु अकबर। इस तरह 2 सजदे कर लें, करके फिर बैठ जाएं। बैठकर फिर शुरू से अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु पूरा तशहुद पढ़ें, उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ें, मामूल के मुताबिक दुआए मासूर पढ़ें और सलाम फेर दें। ये सजदे सहू का तरीक़ा है। जी, हमें उम्मीद है गौसिया आपको आपका जवाब, सारे जवाब मिल गए होंगे। और हम आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि फ़ोन लाइन्स हमारी वाकई बहुत बिजी होती हैं, तो थोड़ा सा आप सब्र भी रखें। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी हम बदायूं से बोल रहे हैं। फरमाइए। जी हमारे जो पापा हैं ना, वो हमें छोड़ के चले जाते हैं और झूठ बहुत बोलते हैं और नमाज नहीं पढ़ते हैं वो। अच्छा। और बहुत सालों से भाग जाते हैं। हम छोटे से तब भाग जाते थे और अब 2 साल हो गए गायब हो गए, पता नहीं है। मतलब नाराज होकर जाते हैं? नहीं, ऐसे ही हंस बोल के चले जाते हैं। सब क्या हम बाहर जा रहे हैं, पता नहीं, तब आते ही नहीं लौट के। हाँ, ठीक है। कहते थे बस हम घूमने जा रहे हैं, फिर नहीं आते हो। ठीक ठीक ठीक। और हमारा एक बरेली में प्लॉट पड़ा हुआ है, हमें उसे बेचने के लिए कुछ बता दीजिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसके लिए आप जो वालिद साहब का मसला है, उसके लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह रोज़ाना 51 मरतबा पढ़ते रहें। साथ साथ दुआएं जब करते हैं तो दुआओं में इन्नहु अला रजइही लक़ादिर भी पढ़ते रहें। इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इस तरह पढ़ें।
اور پلاٹ کی جو فروختگی کی بات آپ نے کہی ہے تو اس کے لیے آپ سورہ فتح کی پہلی آیت کریمہ پڑھیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اور جو پریکٹیکلی جو آپ کو کرنا ہے پلاٹ بیچنے کے لیے وہ کوشش بھی آپ جاری رکھیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہلو، بولیے جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے بول رہے صاحب۔ فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ یہ ریڑھ کی ہڈی میں وہ کرا کہتے تو آپریشن کرنا بولے تو اپنے کنے اتنی گنجائش نہیں ہے۔ کس چیز کا آپریشن؟ ریڑھ کی ہڈی۔ اچھا، ریڑھ کی ہڈی میں جی تھوڑا گیپ آ گیا کہتے۔ جی سمجھ گیا۔ ہاں اس میں گیپ آ گیا تو آپریشن کرنا بولے تو اس کی آپ سے تھوڑی سر کی دعا بتائیے آپ کہ کئی کو بولے تو میرے کو کچھ پڑھنا اڑنا نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے آپ کو مفتی صاحب۔ آپ صحیح مقام پر ماہر ڈاکٹر سے مشورہ لیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھتے رہیں، یا شافی الامراض۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم گرامی ہے، اس کو آپ پڑھیں، یا شافی الامراض، یا شافی الامراض، اس طرح آپ پڑھتے رہیں۔ آخر میں ضاد ہے، رے الف ضاد آخر میں آ رہا ہے، اس کو آپ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نام سے پکاریں گے تو اللہ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے۔ جی ہمیں امید ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا، اور چونکہ آپ نے یہ کہا کہ آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہیں آتا ہے، تو اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، ہلو جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم ناسک تعلقہ۔ فرمائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہمارے ہاتھ میں ہے نا بہت گرمی ہو رہی ہے، ہاتھ پھٹ رہا ہے، گرمی ہاتھوں سے گرمی بہت ہو گئی۔ ہاتھوں میں خون نکل رہا ہے نا، گرمی سے پھٹ رہے ہاتھوں، دوا دیجیے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ خون نکل رہا ہے بتا رہے ہیں؟ نہیں خون نہیں نکل رہا ہے، لیکن ہاتھ بہت پھٹ، مطلب جو ہاتھوں میں گرمی ہو جاتی ہے، بدن میں گرمی ہو جاتی ہے، ہاتھ پھٹے ہوئے ہیں پورے، اور کئی بار ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ کھجانے سے خون بھی نکلتا ہوگا۔ جی 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 تو اس کے لیے آپ علاج تو کروائیں، کسی حکیم صاحب کو یا ڈاکٹر صاحب کو بتائیں، علاج کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دعا کو پڑھتے رہیں، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی، اللہم عافنی فی بدنی وبارک لی فی رزقی۔ اس کو طاقت میں 11 یا 21 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہیں۔ جی ایک اور کالر، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ احمد بھائی بول رہا ہوں۔ فرمائیے احمد بھائی۔ بھائیان میں نے کہا ابھی تک احمد بھائی ٹی وی کی آواز پہلے آپ بند کر دیجئے برائے مہربانی، نہیں تو آپ کی آواز ہی نہیں آئے گی۔ یہ ہم بار بار سبھی ناظرین سے کہتے ہیں۔ ہلو جی فرمائیے۔ 5 سال کا بچہ ہے ہمارے گھر۔ 5 سال کا بچہ ہے آپ کے گھر میں؟ اعظم نام۔ جی اسکول کو جانا چاہتا ہے، بہت ضد بہت کرتا ہے۔ ہاں اسکول کچھ نہیں جاتا، اسکول نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اسکول جانے ٹھیک ہے، شکریہ۔ بچے ضد کرتے ہیں تو بچے تو ضد کرتے ہی ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی یا فکر کی بات نہیں ہے۔ بچے کے ذہن کے حساب سے نرمی، پیار، محبت، شفقت و مہربانی سے بچے کی تربیت کرتے رہیں اور اس سلسلے کو جاری رکھیں۔ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ جب دعا کریں گے تو دعاؤں میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اس دعا کو بھی پڑھتے رہیں۔ جی
ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ میں شبانہ خانم بول رہی. فرمائیے, تھوڑا سا زور سے بولیے محترمہ. چندرپور سے. نہیں مسئلہ اپنا بتائیے. ہاں کیا کہتے تم, ہماری بہو ہے, اس کو ابھی 1.5 سوا سال ہو گیا شادی کو, ابھی اولاد بھی نہیں ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں کرتا. 1.25 سال کی آپ کے بہو کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے. جی اولاد کے لیے رب حبلی من الصالحین پڑھیں. رب حبلی من الصالحین, اس کو روزانہ 51 مرتبہ صبح و شام پڑھتی رہیں. رب حبلی من الصالحین. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ ہاں میں محمد ذوالفقار علی بول رہا ہوں بریلی سے. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے مسئلہ کیا آپ کا؟ پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو گھر میں جو چراغ روشن ہوتا ہے تو وہ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جیسے چراغ روشن کرتے ہیں گھر میں, ہے نا, چراغ روشن. جی تو جو چراغی ہوتی ہے گھر میں. اچھا. اب جیسے کہ ہمارے والد صاحب اس کو کرتے تھے اور اب جو ہے مطلب ہو نہیں پا رہا ہے, ہم لوگوں سے سب اپنے اپنے کاروبار میں ہے, تو کیا کیوں روشن کرتے ہیں چراغ؟ چراغ کیوں روشن کرتے ہیں؟ اب ہمارے والد صاحب نے کیا تھا تو وہی سلسلہ چل رہا ہے, لیکن اب کر نہیں پا رہے ہیں تو ہم اس کو نہیں. چراغ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ چراغ روشن کس لیے کرتے تھے, مطلب اس کا کیا مقصد تھا, کیا وجہ تھی؟ اب ہمارے والد صاحب نے تو یہ ایک کرنا شروع کر دیا تھا. ایک بزرگ ہستی تھے تو انہوں نے کہا تھا چراغ روشن کرو, اور اس کے بعد میں پھر اس کو کرتے رہے, لیکن اب وہ ہو نہیں پا رہا ہے. جمعرات میں کرتے تھے تو اب اس کو ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں کچھ اگر بند کر دیں گے تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا, جیسے کہ یا کیسے بند کریں؟ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی دیکھیے, چراغ کو روشن کرنے کی ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام مقاصد کی تعلیم دیتا ہے. نمازوں کا آپ کو اہتمام کرنا ہے, کسی کی مدد کرنا ہے, اگر کسی کے گھر میں اندھیرا ہے تو اس کے لیے لائٹ کا انتظام کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو مقصد سے تعلق رکھنے والی ہیں. اب ہر جمعرات چراغ روشن کرنا اس طرح کوئی بزرگ نہیں بولتے, اور اس طرح کی کوئی بات نہ اسلام میں ہے نہ کسی بزرگ شخصیت کا اس طرح کا کہنا ہوتا ہے. لہٰذا جو کام کیا جا رہا تھا, جو ہوا سو ہوا. اب آپ کو اس طرح کا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی الگ سے کوئی رسم انجام دینے کی ضرورت ہے. جو کر رہے تھے وہ بھی درست نہیں تھا, اور آئندہ بھی اس کو کرنا نہیں ہے. بالکل آپ اس کو ختم کیجئے. اسلام کی جو خالص تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنا ہے. آپ اسلامی معلومات کو مزید حاصل کریں اور نمازوں کا لازمی طور پر آپ اہتمام کریں. قرآن کریم کی تلاوت کو اپنے لیے آپ وظیفہ بنا لیں. یہی وظیفہ آپ کا ہے کہ 5 نمازیں آپ روزانہ پڑھیں سنتوں کے ساتھ, نوافل کے ساتھ, اور قرآن کریم کی تلاوت کریں. یہ کام آپ کرتے رہیں, اور دوسرے رسم و رواج میں اور غیر ضروری توہمات میں آپ بالکل نہ جائیں. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام. جی کون صاحب ہے, کون کہاں سے؟ میں دلی سے بول رہا ہوں, محمد شکیل. شکیل صاحب فرمائیں. میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ میں اللہ کے کرم سے اللہ کی عبادت تو بہت کرتا ہوں, لیکن میں جس کام میں ڈالتا ہوں اگر چھونا بھی پکڑتا ہوں چھونا بھی مٹی ہو جاتا ہے. یعنی میرے اوپر خرچہ بھی بہت ہے, میں بہت پریشان ہوں اپنے بچوں کو لے کر. سر پہ بیٹی کی شادی کے لیے دن نزدیک آ رہے, کیا کروں میں, کچھ ایسا ہوں؟ بالکل بالکل شکیل صاحب آپ کو ضرور جواب دیں گے. بھائی صاحب اس کے لیے آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ ہی فائدہ پہنچانے والا ہے. آپ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے اس دعا کو روزانہ 11 مرتبہ پڑھیں, اور گھر والوں کو بھی اسی طرح پڑھنے کے لیے کہیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اس طرح آپ پوری دعا کو روزانہ 21 مرتبہ یا اگر ہو سکے تو 51 مرتبہ پابندی سے پڑھیں, اور آپ اپنے کام کو بہتر سے بہتر طریقے سے کرنے کی کوشش بھی کریں.
ہماری رہنمائی کے لیے حیدرآباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سید واحد علی صاحب، جو نائب شیخ العقائد ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد. آپ فون کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان سے حل حاصل کر سکتے ہیں. لائن پر ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو 1800419215. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ میں سید اکبر بول رہا ہوں بنگلور سے. سید اکبر صاحب فرمائیں. جی یہ 80 سال میری عمر 80 پر 2 سال ہے جی. تو جو ہے ہمارے بنگلور کے اندر ایک شاہ ولی بزرگ کی مزار ہے جی، جہاں پر ہم لوگ کھیل رہے تھے. ایک صاحب بچے عمر میری 12 سال کی تھی، وہی بچہ جو ہے مغرب کی نماز پڑھاتا ہے، تو اس کا مسئلہ مجھے معلوم کرنا تھا. جی آپ کو ضرور جواب دیں گے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں. السلام علیکم. یہ خواب کی بات بتا رہے ہیں؟ نہیں، یہ کچھ مسئلہ بتا رہے تھے کہ کوئی درگاہ ہے، وہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بچہ 12 سال کا بچہ نماز آیا اور نماز پڑھاتا ہے. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ سوال کیا ہے اس میں؟ شاید یہ مسئلہ ہو کہ کم عمر بچہ نماز پڑھا سکتا ہے کیا؟ امامت کر سکتا ہے نابالغ؟ جی جی، نابالغ بچے کی امامت درست نہیں ہے. امامت کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. اگر نابالغ بچہ نماز پڑھاتا ہے تو وہ نماز درست نہیں ہوتی، پھر اس نماز کا اعادہ کر لینا چاہیے، یعنی پھر سے وہ نماز پڑھنا ضروری ہے. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو ہلو جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. میں کشمیر سے بول رہا ہوں. فرمائیے جناب. میرا نام ہے غلام قادر شاہ. جی غلام قادر صاحب بتائیے کیا مسئلہ آپ کا؟ ہاں میں جب روز شام کو سوتا ہے نا. ہلو جی 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 شاہ صاحب سن رہے ہیں آپ کو. ہلو میں جب ہلو سنیے. جی جی شاہ صاحب ہم سن رہے ہیں آپ کو. مولانا صاحب آپ کو سن رہے ہیں. تو مجھے کوئی میری گردن کو کوئی کھینچ رہا ہے سوتے وقت. یہ پتہ نہیں ہے یہ کیسے مجھے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سوتے وقت آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی گردن کوئی پکڑ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، یہی مسئلہ آپ کا؟ ہلو جی جی فرمائیے. آپ رات میں سونے سے پہلے وضو کر لیں. وضو کر کے تازہ وضو کر کے جب آپ سونے کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اور کوئی کام کرنا آپ نہیں چاہتے، سونا ہی ہے، تو اس وقت طہارت سے فارغ ہو کر تازہ وضو کر لیں اور پھر سورہ فلق، سورہ ناس پڑھیں اور آیت الکرسی پڑھیں. اگر آپ کو آیت الکرسی، سورہ فلق، ناس یاد ہے تو پڑھیں، یا ان میں سے کوئی بھی سورہ، کوئی بھی آیت آپ کو یاد رہتی ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں. دیکھ کر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سونے کے موقع پر ہی 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور ذہن کو مکمل طور پر خالی کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے آپ سو جائیں. کسی قسم کا آپ کو خیال نہیں آئے گا ان آیات مبارکہ کی صورتوں کی برکت سے. رات میں ایسی کوئی بات ہوتی ہے اور آپ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو بائیں طرف رخ کر کے 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کر بائیں جانب ہر مرتبہ اس طرح پڑھتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ اور بائیں جانب تھوکیں. اس طرح 3 مرتبہ آپ کریں اور پھر داہنی کروٹ، داہنے پہلو پر آپ سو جائیں. انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے کرنے کی وجہ سے جو خواب آپ کو ڈراؤنی آ رہے ہیں وہ خواب انشاءاللہ نہیں آئیں گے. جی ہمیں امید ہے شاہ صاحب آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ میں معین الدین بول رہا ہوں دلی سے. فرمائیں. جناب میرا ایک مسئلہ تھا. ایک جو ہے میں کافی دن سے 4-5 سال سے صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں جی روز.
पहले 2 मरतबा पढ़ता था, मैं 1 मरतबा पढ़ रहा हूँ जी। और उसमें जो है कि हजरत ने मुझे बताया था कि अल्लाह इंशाल्लाह ये काम करा करो आप और आपको बहुत फायदा मिलेगा जी। और मेरे बच्चे जो है थोड़ा परेशान है मकान की वजह से, मकान बिक गया था मेरा जी, और परिवार बड़ा है मेरे पास में और इतना किराया भी नहीं पड़ रहा है, ना काम धंधा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे। शुक्रिया कॉल करने के लिए। इसके लिए आप सूरह बकरा की आखिरी की 2 आयतों को आप भी पढ़ें और घर के दीगर अफराद को भी इसी तरह पढ़ने के लिए कहें। आप सलात व तस्बीह पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 5 नमाजों का तो एहतमाम करते ही होंगे। इसी तरह आपके घर वालों को, अहलिया आपकी हों तो उनको, और आपके बच्चे, लड़के लड़कियां जो भी घर में रहने वाले हैं उनको भी नमाजों की, 5 नमाजों की पाबंदी करने के लिए कहें। जी नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। हम उन तमाम नाज़रीन से माजरत करते हैं जिनके कॉल्स हम प्रोग्राम में नहीं ले पाए। वाकई हमारे फ़ोन लाइंस बहुत बिजी होते हैं। आप अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपके मसले मिलते जुलते हों तो आप इन वज़ाइफ को, दुआओं को पढ़ सकते हैं। मुफ्ती साहब, आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। इस उम्मीद, इस तवक्कुह, इस दुआ के साथ कि कल सुबह आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।